अथवा तो टीनेजर्स स्पीक एटले के बोल्या। बहुत सरस पाठ है। आजना तरुणों में जे कई मुश्केलियों के प्रश्नों होय छे एना उदाहरण पर आ पाठ आपवामां आव्यो छे। खूब सरस पाठ है। વધુ સમય ના લેતા ચાલો આપણે શરૂ કરીએ। બટ બિફોર ઇટ, જો તમે હજી પણ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ એને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। અને સબસ્ક્રાઈબ કરવું બહુ જ સરળ ક્રિયા છે। વિડીયોની નીચે આપેલા લાલ બટન જેની પર સબસ્ક્રાઈબ લખ્યું છે એ દબાવો અને તેની જોડે આપેલું બેલ આઇકન દબાવવાથી અમારી ચેનલ પર નવા આવતા વિડીયોને તમે સરળતાથી જોઈ શકશો। સો હિયર વી ગો ફોર ધ સ્ટાન્ડર્ડ 9 યુનિટ 7 એડોલેસન્ટ્સ સ્પીક। જેમ આગળ મેં કીધું એનું ગુજરાતી થાય છે કે તરુણાઓ બોલ્યા। बहुत सरस एवो पाठ है मित्रों। जो एनु अहींया शरूआत नीचे थी थाय छे रीड थी। सी दैट हियर वी कैन सी द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस चैप्टर एंड द लाइन इज फर्स्ट एंकर। एंकर एटले मित्रों थाय छे संचालक, जे एनु संचालन करे छे व्यक्ति बोले छे गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बराबर, शुभ सांज फ्रेंड्स एटले मित्रों। वेलकम टू द वीडियो कॉन्फ्रेंस अरेंज बाय द यूथ क्लब अहमदाबाद। वेलकम एटले स्वागत है। विडियो कॉन्फ्रेंस एटले के चलचित्रों द्वारा सम्मेलन एरेंज एटले के गोठववामां आव्युं छे अथवा तो आयोजन करवामां आव्युं छे बाय एटले ना द्वारा यूथ क्लब जे एक संस्था छे एना द्वारा अहमदाबादनी अंदर एटले के तमारुं स्वागत है। विडियो कॉन्फ्रेंसनी अंदर जे यूथ क्लब द्वारा अमदावादनी अंदर आयोजन करवामां आव्युं छे। एज यू नो, एज यू एटले के तमे, यू एटले तमे, नो एटले जाणो छो तेम, द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज व्हाट्स द वे आउट। सब्जेक्ट एटले विषय, ऑफ एटले नो, कॉन्फ्रेंस एटले के सम्मेलननो। तमे जेम जाणो छो तेम सम्मेलननो विषय छे। व्हाट इज एटले के शुं छे, वे एटले रस्तो, आउट एटले बहार निकळવાનો अथवा तो एनो जे सलाह है अथवा तो कोईपण मुश्केली है एनो सामनो करीने कई रीते बहार आववुं ए एनो मुख्य विषय है। टीनेजर्स ऑफ गुजरात वुड डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विथ द वेल नोन काउंसिलर्स ऑफ द स्टेट डॉक्टर चंद्रकांत शाह एंड मिस्टर सौरभ बक्सी। एवं कहे टीनेजर्स एटले के तरुणों ऑफ गुजरात एटले के गुजरातना डिस्कस एटले के चर्चा करशे। देयर एटले के तेमना प्रॉब्लम्स एटले के मुश्केलीओनो अथवा तो मूंझवणनो, विथ एटले साथे, वेल नोन एटले के प्रख्यात अथवा तो जाणीता, काउंसिलर्स एटले के सलाह आपनार, ऑफ स्टेट एटले के राज्यना डॉक्टर चंद्रकांत शाह अने मिस्टर सौरभ बक्सी। एटले के जे पण तरुणो चर्चा करशे ए गुजरातना प्रख्यात एवा सलाह आपनार व्यक्तिओ छे जे डॉक्टर चंद्रकांत शाह अने मिस्टर सौरभ बक्सी साथे चर्चा करशे। एना पछी नेक्स्ट लाइनमां शुं कहे छे, लेट वी सी व्हाट हेपन्स इनटू ध नेक्स्ट लाइन। दे विल ट्राई टू शो द टीनेजर्स द राइट वे। लेट्स बिगिन द कॉन्फ्रेंस विथ द क्वेश्चन फ्रॉम अ 15 years बॉय। एवं कहे दे एटले तेओ, ट्राय एटले प्रयत्न करशे, शो एटले बतावानो, टीनेजर्स एटले के तरुणोने, राइट वे एटले के साचो रस्तो, तेओ प्रयत्न करशे के एओ आ टीनेजर्स जे तरुणो छे एमना मूंझवण अथवा तो एमना प्रॉब्लम्स माटे एमने साचो रस्तो बतावी शके। लेट्स एटले के चालो आपणे, बिगिन एटले शरू करीए, कॉन्फ्रेंस एटले के सम्मेलन, विथ अ क्वेश्चन, विथ एटले साथे, क्वेश्चन एटले प्रश्न, एक प्रश्न साथे, फ्रॉम एटले थी, 15 years बॉय एटले के 15 वर्षना छोकरा द्वारा, जे 15 वर्षना छोकरा द्वारा जे प्रश्न पूछवामां आवे छे एनाथी हवे कॉन्फ्रेंस शरू थाय छे। बहुत सरस छे मित्रों। अने खास करीने धोरण 9 ना बाळको जे अत्यारे एजमां छे एमना माटे पण आ खूब ज सरस जाणवा जेवुं छे अने परीक्षा माटे पण खूब ज उपयोगी पाठ छे। सी द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस नेक्स्ट पेज इज द बॉय सेड, बराबर, छोकराए कह्युं, शुं कह्युं जो छोकराए, गुड इवनिंग सर्स, आई एम जिग्नेश फ्रॉम तलोद। गुड इवनिंग सर्स एटले के शुभ सवार, शुभ सांज सर, आई एटले हूँ, एम एटले छुं, जिग्नेश एटले जिग्नेश, फ्रॉम एटले थी, तलोद एटले तलोद, हूँ तलोद थी जिग्नेश बोलूँ छूँ। मिस्टर शाह, गुड इवनिंग जिग्नेश, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, टेल अस। मिस्टर शाहे कह्युं, गुड इवनिंग, शुभ सांज जिग्नेश, व्हाट इज एटले शुं छे, योर एटले तारी, प्रॉब्लम्स एटले मुश्केल, टेल अस, टेल एटले जणाव, अस एटले अमने। जिग्नेश सेज, जिग्नेशे कह्युं, लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडन्स इज माय प्रॉब्लम। जिग्नेशे कह्युं लेक एटले अछत अथवा तो उणप, सेल्फ कॉन्फिडन्स एटले के आत्मविश्वास, आत्मविश्वासनी उणप, इज एटले छे, माय एटले मारी, प्रॉब्लम्स एटले मुश्केली। एना पछी नेक्स्ट लाइन में कहे छे, इट हैज़ लेड मी टू द इनडिसाइवनेस। इट एटले ते, लेड मी एटले के मने लई जाय छे, इनडिसाइवनेस एटले के मित्रों थाय छे अनिर्णयात्मक शक्ति तरफ, एटले के मने डिसिजन पावर मारो छे ए खोई बेसुं छुं हूँ आ प्रश्न, आ वस्तुना कारणे। एना पछी नेक्स्ट शुं कहे छे, लो that happens कि I cannot take a quick decision। I एटले हूँ, cannot take एटले के नहीं लई शकतो, क्विक एटले त्वरित अथवा तो झड़पी, डिसिजन एटले निर्णय। आना कारणे मारा सेल्फ लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडन्स ना कारणे हूँ त्वरित डिसिजन लई शकतो नहीं। एंड आई फील वेस्ट ऑफ माय टाइम। एंड एटले अने आई एटले हूँ, फील एटले अनुभव छूँ।
આઈ એટલે હું, વેસ્ટ એટલે કે વેડફું છું, માય ટાઈમ એટલે મારો સમય. આઈ પ્રિપેર અ ટાઈમ ટેબલ બટ આઈ કેન નોટ ફોલો ઇટ. આઈ એટલે હું, પ્રિપેર એટલે બનાવું છું, ટાઈમ ટેબલ એટલે કે સમયપત્રક, બટ એટલે પરંતુ, કાન્ટ ફોલો પરંતુ હું એને અનુસરી શકતો નથી. હાઉ કેન આઈ બિલ્ડ અપ માય કોન્ફિડન્સ. હાવ એટલે કઈ રીતે, આઈ એટલે હું, બિલ્ડ અપ એટલે કે ઊભો કરી શકું, માય કોન્ફિડન્સ એટલે કે મારો આત્મવિશ્વાસ. એના પછી શું કહે છે જો મિસ્ટર બક્ષી હવે એનો પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે. ઘણા બધા મિત્રોમાં આ પ્રશ્ન હોય છે. મિસ્ટર બક્ષી સેઝ ઇન વિચ ક્લાસ આર યુ સ્ટડિંગ જિગ્નેશ. બરાબર, મિસ્ટર બક્ષીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો. ઇન વિચ એટલે કે કયા, ક્લાસ એટલે વર્ગની અંદર, યુ એટલે તું, સ્ટડિંગ એટલે ભણી રહ્યો છું, જિગ્નેશ એટલે જિગ્નેશ. જિગ્નેશ કહે છે આઈ એમ ઇન ક્લાસ 10. બરાબર, આઈ એટલે હું, એમ એટલે છું, ક્લાસ એટલે વર્ગ, 10 એટલે 10. હું 10મા ધોરણમાં ભણું છું. મિસ્ટર બક્ષી સેઝ ટેલ મી હાઉ મેની ડેઝ ડુ યુ પ્લાન ફોર જિગ્નેશ. બરાબર, મિસ્ટર બક્ષીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો. ટેલ મી એટલે કે મને જણાવ, હાઉ મેની એટલે કે કેટલા, ડેઝ એટલે દિવસો, યુ એટલે તું, પ્લાન એટલે આયોજન કરું છું, ફોર જિગ્નેશ એટલે કે માટે. જિગ્નેશ તું કેટલા દિવસ માટે આયોજન કરે છે. જિગ્નેશે જવાબ આપ્યો આઈ ગો ફોર મંથલી પ્લાનિંગ. આ એટલે હું, ગો ફોર એટલે કે કરું છું, મંથલી એટલે મહિનાનો, પ્લાનિંગ એટલે આયોજન, હું એક મહિનાનું આયોજન કરું છું. મિસ્ટર બક્ષીએ કીધું. મિસ્ટર બક્ષી સેઝ જિગ્નેશ ડોન્ટ પ્લાન ફોર ધ લોંગ પીરિયડ. બરાબર, સલાહ આપી કે ડોન્ટ પ્લાન એટલે કે આયોજન ન કરીશ, ફોર એટલે માટે, લોંગ પીરિયડ એટલે કે લાંબા સમય સુધી, અથવા તો લાંબા સમયનું આયોજન ન કરીશ. ડોન્ટ સેટ સચ એઝ અ ડિફિકલ્ટ ગોલ ટુ અચીવ. ડોન્ટ એટલે કે ડોન્ટ સેટ એટલે કે ગોઠવીશ નહીં, સચ એટલે ખૂબ જ, ડિફિકલ્ટ એટલે અઘરો, ગોલ એટલે ધ્યેય, ટુ અચીવ એટલે પ્રાપ્ત કરવા માટે. કોઈ અઘરો ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા માટે આવું કરીશ નહીં. બી પ્રેક્ટિકલ, તું પ્રેક્ટિકલ બન. જિગ્નેશ સેઝ સો વોટ શુડ આઈ પ્લાન ફોર અ વીક સર. બરાબર, એટલે પ્રશ્ન પૂછ્યો જિગ્નેશે. તો સો એટલે શું, આ એટલે મારે, પ્લાન એટલે આયોજન કરવું જોઈએ, ફોર એટલે માટે, વીક એટલે અઠવાડિયું. તો શું મારે સર એક અઠવાડિયા માટેનું પ્લાન કરવું જોઈએ. તો જો મિસ્ટર બક્ષી કોઈ છે નેક્સ્ટ લાઇનની અંદર સલાહ આપે છે. મિસ્ટર બક્ષી સેઝ નોટ ઇવન અ વીક. બરાબર, ફક્ત એક અઠવાડિયાનું નહીં, પ્લાન ઓનલી ફોર અ ડે એન્ડ ટ્રાય ટુ ફોલો ઇટ. પ્લાન એટલે આયોજન કર, ઓનલી એટલે ફક્ત, વન ડે એટલે કે એક દિવસનું, એન્ડ ટ્રાય એટલે કે પ્રયત્ન કર, ટુ ફોલો ઇટ એટલે કે એ પ્લાનને અથવા તો એ ટાઈમ ટેબલને અનુસરવાનું. ગેટ હેબિટ્યુટેડ ટુ ડુ લાઇક ધીસ. ગેટ હેબિટ્યુટેડ એટલે કે આદત પાડો અથવા તો ટેવ પાડો, ડુ એટલે કરવાની, લાઇક ધીસ એટલે આની જેમ, એને એ ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે કાર્ય કરવાની આદત પાડો. જિગ્નેશ સેઝ જિગ્નેશ એ પ્રશ્ન પૂછ્યો વિલ ઇટ બિલ્ડ કોન્ફિડન્સ ઇન મી. વિલ ઇટ એટલે કે શું તે, બિલ્ડ એટલે કે ઊભું કરશે, કોન્ફિડન્સ એટલે આત્મવિશ્વાસ, ઇન મી એટલે કે મારા અંદર, શું એ મારા અંદર વિશ્વાસ, આત્મવિશ્વાસ છે ઊભો કરશે. મિસ્ટર બક્ષી સેઝ સર્ટેનલી. મિસ્ટર બક્ષીએ કીધું ચોક્કસ. ઓનલી અ ફ્યુ મિનિટ્સ બેક યુ સેડ યુ કાન્ટ ફોલો ધ ટાઈમ ટેબલ. ઓનલી એટલે ફક્ત, ફ્યુ મિનિટ્સ એટલે કે થોડા મિનિટો, બેક એટલે પાછળ કે થોડી જ મિનિટો પાછળ, યુ એટલે તું, સેડ એટલે બોલ્યો હતો, યુ કાન્ટ એટલે કે તું નથી કરી શકતો, ફોલો એટલે કે અનુસરવાનું, ટાઈમ ટેબલ એટલે સમયપત્રક. ધીસ ફેક્ટ ડિસ્કરેજ યુ. અને આ જે ફેક્ટ છે, ધીસ એટલે આ, ફેક્ટ એટલે સત્ય છે, ડિસ્કરેજ એટલે કે તને એન્કરેજ નથી કરતું, યુ એટલે તને, આ વસ્તુ છે તને પ્રોત્સાહિત નથી કરતું. ફોલો યોર ટાઈમ ટેબલ ફોર સમ ડેઝ. ફોલો એટલે અનુસર, યોર એટલે તારું, ટાઈમ ટેબલ એટલે સમયપત્રક, સમ ડેઝ એટલે કે થોડા દિવસો માટે. ઇટ વિલ બૂસ્ટ યોર કોન્ફિડન્સ. ઇટ એટલે તે, વિલ બૂસ્ટ, બૂસ્ટ એટલે કે વધારો કરશે, યોર એટલે તારા, કોન્ફિડન્સ એટલે આત્મવિશ્વાસની અંદર. હવે એના પછી નેક્સ્ટ શું કહે છે જો જિગ્નેશ. જિગ્નેશ સેઝ થેન્ક યુ સર. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે એન્કર પાછા શું કહે છે. એન્કર સેઝ જિગ્નેશ વિલ બી ધ કોન્ફિડન્ટ મેન. જિગ્નેશ છે એ કોન્ફિડન્ટ મેન, આત્મવિશ્વાસુ માણસ બનશે. લેટ્સ લિસન ટુ ધ યંગ લેડી ઓન લાઇન. લેટ્સ એટલે ચાલો, આપણે, લિસન એટલે સાંભળીએ, યંગ લેડી એટલે કે યુવાન લેડીને, સ્ત્રીને, ઓનલાઈન જે ઓનલાઈન છે. જો શું કહે છે હવે લેડીનું નામ શું છે, દિલશાદ. સી દેટ દિલશાદ સેઝ નમસ્તે સર, આઈ એમ દિલશાદ ફ્રોમ રાપર. બરાબર, નમસ્કાર સર, આ એટલે હું, એમ એટલે છું, દિલશાદ એટલે દિલશાદ, ફ્રોમ એટલે થી, રાપર એટલે રાપર, હું રાપરથી દિલશાદ બોલું છું. માય ફેસ ઇઝ ફૂલ ઓફ પિમ્પલ્સ. બરાબર, માય એટલે મારો, ફેસ એટલે ચહેરો, ઇઝ ફૂલ ઓફ એટલે નાથી ભરેલો છે, પિમ્પલ્સ એટલે ખીલ, મારા ચહેરા પર ઘણા બધા ખીલ છે. હાઉ કેન આઈ ગેટ રીડ ઓફ ધેમ. હાઉ કેન એટલે કે કઈ રીતે, આઈ એટલે હું, ગેટ રીડ એટલે કે છુટકારો મેળવો, ધેમ એટલે તેનાથી, હું આ પિમ્પલ્સથી અથવા તો આ ખીલથી કઈ રીતે છુટકારો મેળવી શકીશ. મિસ્ટર શાહ સેઝ વોટ હેવ યુ ડન સો ફાર.
મિસ્ટર શાહે પ્રશ્ન પૂછ્યો. વોટ એટલે શું, યુ એટલે તે, ડન એટલે કર્યું છે, સો ફાર એટલે ઘણા સમયથી. તે ઘણા સમયથી આ દૂર કરવા માટે શું કાર્ય કર્યું છે? તો જો શું કહે છે દિલશાદ. દિલશાદ સેઝ I have applied various creams but nothing has worked. I have એટલે કે મેં, એપ્લાઇડ એટલે કે અનુસરી છે અથવા તો ઉપયોગ કરી છે, વેરિયસ એટલે કે ઘણી બધી, ક્રીમ્સ એટલે કે ક્રીમ, બટ એટલે પરંતુ, નથિંગ એટલે કોઈ પણ નહીં, વર્કડ એટલે કે કાર્ય કર્યું. મેં ઘણી બધી ક્રીમો વાપરી છે પરંતુ એક પણ ક્રીમ મારા ખીલને દૂર કરી શકી નહીં. તો મિસ્ટર શાહ છે શું સલાહ દે છે? મિસ્ટર શાહ સેઝ દિલશાદ ડોન્ટ વરી ટુ મચ. બરાબર, ડોન્ટ વરી એટલે ચિંતા ના કરીશ, ટુ મચ એટલે ખૂબ જ. પિમ્પલ્સ આર કોમન એટ ધીસ એજ. પિમ્પલ્સ એટલે ખીલ, કોમન એટલે સામાન્ય છે, એટ ધીસ એજ એટલે કે આ ઉંમર પ્રમાણે. ધે આર શ્યોર ટુ ગો. તે એટલે તેઓ, શ્યોર એટલે ચોક્કસ છે, ટુ ગો એટલે જતા રહેશે. તે ચોક્કસ છે કે જતા રહેશે. દિલશાદ સેઝ બટ હાઉ આઈ એમ ટ્રાઈડ ઓફ એપ્લાઇંગ ક્રીમ્સ. એવું કહે છે બટ હાવ, બટ એટલે પરંતુ, હાવ એટલે કઈ રીતે જતા રહેશે. આઈ એમ ટ્રાઈડ, આઈ એટલે હું, એમ એટલે છું, ટ્રાઈડ એટલે પ્રયત્ન કર્યો હતો અથવા તો પ્રયત્ન કરું છું, એપ્લાઇંગ એટલે કે ઉપયોગ કરવાની, ક્રીમ્સ એટલે કે ઘણી બધી ક્રીમો, મેં ઘણી બધી ક્રીમોનો ઉપયોગ કર્યો છે પરંતુ કઈ રીતે જતા રહેશે. મિસ્ટર શાહ સેઝ ડોન્ટ ગેટ કેરીડ અવે બાય ધ એડ્સ. એવું કહે છે ડોન્ટ ગેટ એટલે કે લઈશ નહીં, કેરીડ અવે એટલે કે બહારની કોઈ વસ્તુ, બાય એડ્સ એટલે કે કોઈ પણ ચિત્રની અંદર, ટીવીની અંદર જે પણ કોઈ એડ્સ આવે છે એને અનુસરીને કોઈ પણ ક્રીમનો ઉપયોગ કરીશ નહીં. બેટર કન્સલ્ટ અ સ્કિન સ્પેશિયાલિસ્ટ. પરંતુ એ બેટર એટલે સારું રહેશે, કન્સલ્ટ એટલે કે મુલાકાત લેવી, સ્કિન સ્પેશિયાલિસ્ટ એટલે કે ચામડીના જે કોઈ સ્પેશિયાલિસ્ટ ખાસ ડૉક્ટર છે એની મુલાકાત લેવી સારી રહેશે. બજારમાં મળતી અથવા તો એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં આવતી કોઈ પણ ક્રીમનો ઉપયોગ કરશો નહીં. એના પછી શું કહે છે? દિલશાદ સેઝ થેન્ક યુ સર. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર તમારી સલાહ બદલ. હવે જો એન્કર પાછા શું કહે છે? એન્કર સેઝ ડૉક્ટર શાહ હિયર ઇઝ એન્ટીમ વિથ અ ક્વેશ્ચન. બરાબર, ડૉક્ટર શાહ હિયર એટલે અહીંયા, ઇઝ એટલે છે, એન્ટીમ છોકરાનું નામ છે, વિથ અ ક્વેશ્ચન એટલે કે એક પ્રશ્ન સાથે આવ્યો છે. એન્ટીમ સેઝ ગુડ ઇવનિંગ સર, આઈ એમ એન્ટીમ ફ્રોમ કવિઠા. એવું કે છે શુભ સાંજ સર, હું એન્ટીમ છું, કવિઠાથી બોલું છું. મિસ્ટર બક્ષી એન્ડ ડૉક્ટર શાહ સેઝ ગુડ ઇવનિંગ, વોટ્સ યોર ક્વેશ્ચન. બરાબર, શુભ સાંજ, વોટ એટલે શું, યોર એટલે તારો, ક્વેશ્ચન એટલે પ્રશ્ન, તારો પ્રશ્ન શું છે. તો જો એન્ટીમ શું કહે છે મિત્રો, બહુ સરસ એવો પ્રશ્ન છે, આપણે જાણવા જેવો છે. એન્ટીમ સેઝ સર કેન અ બ્લડ ડોનર એક્વાયર્ડ HIV. બરાબર, એવું કહે છે કે સર કેન એ બ્લડ ડોનર, બ્લડ એટલે કે લોહી, ડોનર એટલે દાન આપનાર, એટલે કે જે કોઈ વ્યક્તિ છે જે લોહીનું દાન આપે છે, એક્વાયર એટલે પ્રાપ્ત કરશે, HIV એટલે કે એડ્સ. શું કોઈ વ્યક્તિ છે જે બ્લડનું ડોનેટ કરે છે, દાન આપે છે, એને HIV લાગી શકે છે એ રોગ? મિસ્ટર બક્ષી સેઝ દેટ્સ અ ગુડ ક્વેશ્ચન. મિસ્ટર બક્ષીએ કીધું દેટ ઇઝ એટલે તે છે, ગુડ એટલે સારો, ક્વેશ્ચન એટલે પ્રશ્ન. તે બહુ સારો એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. બાય ધ વે અ સ્ટુડન્ટ લાઇક યુ કેન નોટ ડોનેટ બ્લડ. આ વસ્તુ મિત્રો જાણવા જેવી છે અને પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે છે કે બાય ધ વે, બીજી વાત એ છે કે સ્ટુડન્ટ્સ એટલે કે વિદ્યાર્થીઓ, લાઇક યુ એટલે કે તારી જેવા, કેન નોટ ડોનેટ એટલે કે દાન આપી શકતા નથી, બ્લડ એટલે લોહીનું, તારી જેવા જે સ્ટુડન્ટ છે, જે ટીનેજર છે એ ક્યારે પણ બ્લડ ડોનેટ કરી શકતા નથી. એના પછી નેક્સ્ટ શું કહે છે એન્ટીમ? એન્ટીમ સેઝ આઈ નો દેટ સર, આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ નો. આઈ એટલે હું, નો એટલે જાણું છું, દેટ એટલે તે, સર એટલે સર, હું એ વસ્તુ જાણું છું. આઈ એટલે હું, જસ્ટ એટલે ફક્ત, વોન્ટ ટુ નો જાણવા ઈચ્છું છું કે શું આવું બની શકે છે. મિસ્ટર બક્ષી સેઝ ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ સેફ ટુ ડોનેટ બ્લડ ટુ એન HIV પેશન્ટ્સ. એવું કહે છે ઇટ એટલે તે, ઇઝ એટલે છે, ક્વાઇટ એટલે તદ્દન, સેફ એટલે સુરક્ષિત, ડોનેટ એટલે દાન આપવું, બ્લડ એટલે લોહી, ટુ એટલે ટુ એન HIV પેશન્ટ એટલે કે HIV પેશન્ટ જે છે, એડ્સ જે પ્રાપ્ત પેશન્ટ છે, દર્દી છે, એને લોહી આપવું એકદમ સુરક્ષિત છે. The blood donor cannot get infected because the instruments are sterilized. એવું કહે છે બ્લડ ડોનર કે જે બ્લડનું દાન આપે છે, ગેટ એટલે પ્રાપ્ત નથી કરવું, ઇન્ફેક્ટેડ એટલે કે વાયરસ, એનાથી કોઈ એને અસર કે ચેપ લાગતો નથી, કારણ કે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જે સાધનો વાપર્યા આવે છે એ સ્ટેરિલાઇઝ હોય છે કે એનાથી કોઈ પણ ચેપ લાગી શકે એવા હોતા નથી. એન્ટીમ સેઝ થેન્ક યુ સર, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. એના પછી નેક્સ્ટ કહે છે જો એન્કર સેઝ યુ શુડ નો એડ્સ
ફોર નો એડ્સ. જો આ સૂત્ર છે મિત્રો, આ પરીક્ષામાં પણ પૂછાશે કે એડ્સનું શું સૂત્ર છે. એન્કરે કીધું કે યુ એટલે તમારે શુડ નો એટલે જાણવું જોઈએ, એડ્સ એટલે કે એના પ્રિકોશન, ફોર નો એડ્સ કે એડ્સ ના થાય એના માટે તમારે એડ્સના પ્રિકોશન જાણવા જોઈએ. બિફોર વી કન્ક્લુડ ધ કોન્ફરન્સ લેટ્સ લિસન ટુ ધ હરીશ પ્રોબ્લેમ. બિફોર એટલે પહેલાં, વી એટલે આપણે, કન્ક્લુડ એટલે કે અંત, આપણે કોન્ફરન્સ એટલે સંમેલનનો, આપણે આ સંમેલનનો અંત કરીએ એ પહેલાં લેટ્સ એટલે કે ચાલો આપણે, લિસન એટલે સાંભળીએ, હરીશ પ્રોબ્લેમ એટલે કે હરીશની જે મુશ્કેલી છે એને આપણે સાંભળીએ. હવે જે આ મિત્રો જે પ્રશ્ન છે એ ઘણા બધા ટીનેજર્સ છે અત્યારે એના માટે છે આ પ્રશ્ન. શું કહે છે જો આ લાઇનની અંદર, હરીશ સેઝ ગુડ ઇવનિંગ સર્સ, આઈ એમ હરીશ ફ્રોમ દેવગઢ બારિયા. શુભ સાંજ સર, આઈ એટલે હું, એમ એટલે છું, હરીશ એટલે હરીશ, ફ્રોમ એટલે થી, દેવગઢ બારિયા એટલે દેવગઢ બારિયાથી. શું કહે છે નેક્સ્ટ લાઇનની અંદર, લેટ વી સી. હિયર સેઝ હરીશ કે આઈ હેવ અ હેબિટ ઓફ ચોઈંગ ટોબેકો. આઈ એટલે મારે, હેબિટ એટલે ટેવ છે, ચેવિંગ એટલે કે ચાવવાની અથવા તો ખાવાની, ગુટખા એટલે ગુટખા, મને ગુટખા ખાવાની ટેવ છે, અથવા તો કહો ટોબેકો ખાવાની મને ટેવ છે. એના પછી શું કહે છે, બિકોઝ ઓફ ધીસ હેબિટ માય ટીથ આર સ્પોઇલ્ડ. બિકોઝ એટલે કારણ, ના કારણે, ધીસ એટલે આ, હેબિટ એટલે ટેવ, આ ટેવના કારણે, માય ટીથ એટલે કે મારા દાંત, આર એટલે છે સ્પોઇલ્ડ એટલે ખરાબ થઈ ગયા છે. આઈ વોન્ટ ટુ ગેટ રીડ ઓફ ધીસ હેબિટ. આ એટલે હું, વોન્ટ એટલે ઈચ્છું છું, ગેટ રીડ એટલે છુટકારો મેળવવા, ઓફ ધીસ એટલે આ, હેબિટ એટલે ટેવથી. પ્લીઝ હેલ્પ મી, પ્લીઝ એટલે મહેરબાની કરીને, હેલ્પ મી એટલે મને મદદ કરો. ડૉક્ટર સાહેબ પ્રશ્ન પૂછ્યો, ઇન વિચ ક્લાસ ડુ યુ સ્ટડી હરીશ. ઇન વિચ એટલે કે કયા, ક્લાસ એટલે વર્ગમાં, યુ એટલે તું, સ્ટડી એટલે ભણું છું, હરીશ એટલે હરીશ. હરીશ સેઝ સર આઈ એમ ઇન ક્લાસ 9 સ્ટુડન્ટ. સર, આઈ એટલે હું, એમ એટલે છું, ક્લાસ એટલે વર્ગ, 9 એટલે ધોરણ 9નો, સ્ટુડન્ટ એટલે વિદ્યાર્થી. ડૉક્ટર શાહ સેઝ હાઉ ઓલ્ડ ધીસ હેબિટ. હાવ એટલે કેટલી, ઓલ્ડ એટલે જૂની છે, યોર એટલે તારી, હેબિટ એટલે ટેવ, તારી ટેવ કેટલી જૂની છે આ ખાવાની ગુટખા. હરીશ સેઝ અબાઉટ 2 years. અબાઉટ એટલે આશરે, 2 years એટલે 2 વર્ષથી હું આ ખાઉં છું. ડૉક્ટર શાહ સેઝ હાઉ ઓફન ડુ યુ ચેવ ગુટખા. હાવ એટલે કેટલી, ઓફન એટલે વારંવાર, યુ એટલે તું, ચૂ એટલે કે ખાઉં છું, ગુટખા એટલે ગુટખા, દિવસમાં કેટલી વાર ગુટખા ખાઉં છું. હરીશ સેઝ 5-6 times a day. 5-6 વખત એક દિવસની અંદર. મિસ્ટર બક્ષી સેઝ દેટ ઇઝ ટેરિબલ. તે સાચે જ, દેટ ઇઝ એટલે કે તે છે, ટેરિબલ એટલે ભયંકર, બહુ ભયંકર છે આ વસ્તુ. નાવ ટેલ મી વોટ આર યોર હોબીઝ. નાવ એટલે હવે, ટેલ મી એટલે મને જણાવ, વોટ એટલે શું, યોર એટલે તારી, હોબીઝ એટલે શોખ, તારા શોખ શું છે એ મને તું હવે જણાવ. તો હરીશ શું કહે છે જો એના શોખ, રીડિંગ ન્યૂઝપેપર, મેગેઝિન્સ એન્ડ પ્લેઇંગ ઓન તબલા. રીડિંગ એટલે કે વાંચવું, ન્યૂઝપેપર એટલે સમાચારપત્ર, મેગેઝિન એટલે મેગેઝિનો, સામાયિકો, એન્ડ પ્લેઇંગ એટલે કે વગાડવા, તબલા એટલે તબલા, અને તબલા વગાડવા છે મારા શોખ છે. મિસ્ટર બક્ષી સેઝ દેટ્સ અ ગુડ. એ બહુ સારી વાત છે. નાવ વેન એવર યુ ફીલ લાઇક ચોઈંગ ગુટકા, read an interesting news items or articles from a newspaper or play on the tabla. એવું કે છે whenever એટલે જ્યારે પણ, યુ એટલે તું, ફીલ એટલે અનુભવ, લાઈક એટલે ના જેવું, ચેવિંગ ગુટકા એટલે કે જ્યારે પણ તને ગુટકા ખાવાનું મન થાય અથવા તો એવું લાગે, રીડ એટલે વાંચ, ઇન્ટરેસ્ટિંગ એટલે રસપ્રદ, ન્યૂઝ એટલે કે સમાચાર, આઇટમ્સ એટલે વસ્તુ, ઓર અથવા તો આર્ટિકલ્સ કે જે આર્ટિકલ આવે છે ફ્રોમ ન્યૂઝપેપર એ વાંચ, ઓર અથવા તો પ્લે એટલે કે વગાડ, તબલા એટલે તબલા અથવા તો તબલા વગાડ. જ્યારે પણ તને આવી ગુટખા ખાવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે તારી જે શોખની વસ્તુ છે એ કાર્ય કર. બી વિથ યોર ફ્રેન્ડ્સ. બી વિથ એટલે કે સાથે રહે, યોર એટલે તારા, ફ્રેન્ડ્સ એટલે મિત્રો, તારા મિત્રો સાથે રહે. ટોક ટુ ધેમ. ટોક એટલે વાત કર, ધેમ એટલે તેમની સાથે. પ્લે સમ ગેમ્સ ઓન ઓફ યોર ચોઇસ. પ્લે એટલે રમ, સમ ગેમ્સ એટલે કે અમુક રમતો, યોર એટલે તારી, ચોઇસ એટલે પસંદગીની રમ. કીપ યોર માઇન્ડ એંગેજ ઇન ડિફરન્ટ એક્ટિવિટીઝ. કીપ એટલે રાખ, યોર એટલે તારું, માઇન્ડ એટલે મગજ, એંગેજ એટલે કે સંકલિત અથવા તો તારું માઇન્ડ છે બિઝી રાખ, ઇન ડિફરન્ટ એટલે અલગ અલગ, એક્ટિવિટીઝ એટલે પ્રવૃત્તિની અંદર. આઈ એમ શ્યોર યુ વિલ બી એબલ ટુ ગેટ રીડ ઓફ ધીસ હેબિટ. આ એટલે હું, શ્યોર એટલે ચોક્કસ છું, યુ એટલે તું, એબલ એટલે સક્ષમ બનીશ, ગેટ રીડ એટલે છુટકારો મેળવવાથી, ધીસ એટલે આ, હેબિટ એટલે તેવથી, અને આ ટેવથી તને ચોક્કસપણે છુટકારો મળશે આ પ્રવૃત્તિ દ્વારા. એના પછી શું કહે છે હરીશ, થેન્ક યુ, ખૂબ ખૂબ આભાર સર તમારો. એન્કર સે સો ફ્રેન્ડ્સ નાવ ઇટ ઇઝ ટાઈમ ટુ સે ગુડ બાય. બરાબર. સો મિત્રો, નાવ એટલે હવે, ઇટ ઇઝ એટલે તે છે, ટાઈમ એટલે સમય આવી ગયો છે, સે એટલે કહેવાનો, ગુડ બાય એટલે આવજો. ઓન બિહાફ ઓફ યુથ ક્લબ આઈ થેન્ક મિસ્ટર બક્ષી એન્ડ ડૉક્ટર શાહ ફોર ગાઇડિંગ ધ ટીનેજર્સ. ઓન બિહાફ ઓફ એટલે કે ના બદલે, યુથ ક્લબ એટલે યુથ ક્લબ,
યુદ્ધ કપલના બદલે આઈ એટલે હું, થેન્ક એટલે આભાર માનું છું મિસ્ટર બક્ષી અને ડૉક્ટર શાહનો ટુ ગાઈડિંગ એટલે કે માર્ગદર્શન આપવા માટે ધ ટીનેજર્સ એટલે તરુણોને. I am also obliged to the boys and the girls who trusted us and shared their problems. અને હું સાથે સાથે આ એટલે હું, એમ એટલે છું, ઓલ્સો એટલે પણ, obliged એટલે કે આભાર વ્યક્ત કરું છું, ધ બોયઝ એટલે કે છોકરાઓનો, એન્ડ ગર્લ્સ એટલે કે છોકરીઓનો, who એટલે કે જેણે, ટ્રસ્ટેડ એટલે કે અમારા પર વિશ્વાસ રાખ્યો, એન્ડ શેરેડ એટલે કે એમણે માહિતી આપી, their problems એટલે કે તેઓની મુશ્કેલીઓ અમારી સાથે શેર કરી હતો તો વહેંચી, એના કારણે એમનો પણ હું આભાર માનું છું. અગેન ગુડ બાય એન્ડ ગુડ નાઇટ, ટેક કેર. અગેન એટલે ફરીથી, ગુડ બાય એટલે આવજો, ગુડ નાઇટ એટલે શુભરાત્રી, ટેક કેર એટલે તમારી સંભાળ રાખજો. આઈ હોપ